और ये जो टॉक शो असी अरेंज किया सीगा ये सोच के किया सीगा कि डिफरेंट प्रोफैशन तो जो स्पीकर्स ने वो अपनी आवाज़ जी है जी अपने मीडिया ते पब्लिक दे विच एक ब्रिज के तौर पर काम करांगे। ये सोच लैके असीं चले सीगे। सो जिन्हें भी सज्जन आए हैं सारे का तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। सो असीं स्टार्ट करांगे सरदार हरचरण सिंह प्रहार तो, लेकिन उस तो पहला साडे सपोर्टर्स भाई सुंदर सिंह जट पंजाबी ते सबरन तो मिस्टर राजेश अग्रवाल ये भी इतने विराजमान ने जी, और मिस्टर नंदन कुमार पर फोटोग्राफी सारे सपोर्टर ने सारे डिजाइन इन्होंने किया, सो इन्होंने बहुत धन्यवाद है। अमृतसर का टाइम तो मिस्टर अमन बराड़ मेरे छोटे वीर ने, सो ये भी हमेशा सारा साथ देते हैं, भी धन्यवाद है। सो मैं भाई सुंदर सिंह रिक्वेस्ट करूँगा जी प्रोग्राम की शुरुआत कर। भाई सुंदर सिंह, थैंक यू। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरा नाम सतविंदर सिंह, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने पहचानते भी हैं। टीवी चैनल जट पंजाबी चलाते है, कोशिश करी दी है कि कम्यूनिटी दीयां है खबर कम्यूनिटी के इशूज़ या कोई भी विद्वान वगैरह जो भी इतने आते हैं किसी भी फील्ड में संबंधित होंगे ना, कोशिश करी दी कि उन्होंने को ज्ञान लैके इंटरनैट के राही या टी वी के राही फेसबुक के राही जोड़ा है बाकियों के नाल भी जो साझा किया जाए। मैं सब तो पहला तो परमजीत सूरी उन्होंने मुबारकबाद भी देना तो उन्होंने धन्यवाद भी करता है कि जिन्होंने एडा वड्डा उपराला किया। उपराला की किया कि समस्यावां जिन्हें हल करनियां होंदियां उन्होंने तो करनियां ही होंदियां, जिहड़ा भी किसी फील्ड के नाल कोई रिलेटेड है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई समाज सेवक है, कोई सोशल वर्कर है, पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम एक्चुअली है की ने, उन्होंने स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते है। तो इन्हों का एक ये बड़ा बड़ा उपराला है कि आप सारे अलग अलग फील्ड्स जोड़े एक्सपर्ट्स है ने उन्होंने एक थां से एक स्टेज से इकट्ठा करके उन्होंने को पूछा जाए कि तुसी की समझते हैं कि साडी कम्यूनिटी या एशियन कम्यूनिटी जी हैगी उन्होंने किहड़ियां हैं चैलेंजेस का किहड़ियां प्रॉब्लम्स का जोड़ा इतने फेस करने पैंदा। गल आप कैलगरी के लोग इकट्ठे होए कैलगरी के लोगों दी गल्लां करांगे, पर इहो समस्यावां जिहड़ियां ने टोरंटो दी भी होंदियां ने, सरी दी भी वही है, वैनकूवर दी भी वही है, सेम ही होंदियां ने, पर असीं इत्थे कैलगरी दे विच बैठे इस करके देखते हैं कि कैलगरी दे विच किहड़ियां समस्यावां हैं। तो उहदे वास्ते जिहड़े लिस्ट बोली सी भी सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ टाइम लैके ते उन्होंने कहा कि 5 मिनट वास्ते जिहड़ा हैगा बोलिया जाएगा। तो मैं सारे बुलारियां नूं ये बेनती करांगा कि 5 मिनट तो ज़्यादा जिहड़ा है ना लैण, एक आधा मिनट घट हो जाए तो चलो कोई गल नहीं, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े हैं पोलिटिकल फंक्शन भी अज लगे ने, कईयां ने उधर भी जाना है। तो टू दी पॉइंट ही जिहड़ा आपां रखना है, ये अल्फाबैटिकली असीं जिहड़ा ऑर्डर बनाया उहदे मुताबिक ही कॉल मैं करांगा। ते सब तो पहला मैं बेनती करांगा हरचरण सिंह प्रहार सिख विरसा के जोड़े मुख्य संपादक ने, बड़े लंबे समय तो तकरीबन 20 सालों तो जो सिख विरसा मैगजीन चलाते हैं और अलग अलग इशूज़ के उत्ते जोड़ा है ये भी अपने मैगजीन के राही भी जी है सांझ करते रहते हैं अलग अलग विषयों की। होर भी कई तरह के उपराले जोड़े करते हैं, रेडियो के उत्ते भी टीवी प्रोग्रामों के उत्ते भी जोड़े अपने विचार जोड़े साझे करते रहते हैं। तो मैं हरचरण सिंह प्रहार उन्होंने बेनती करांगा कि 5 मिनट वास्ते वो जरूर इस चीज़ से जी है रोशनी पान। तो जो साढ़े सुनने वाले आए हैं उन्होंने मैं दसना चाहवागा कि सारे बुलारियां असीं दस्सिया होया सी कि इस टॉपिक के उत्ते तुसीं बोलना। तो हरचरण सिंह होनी जिहड़ियां भी चैलेंजेस समझते हैं कि ये साडी कम्यूनिटी नूं जिहड़ा मेन तौर पर जिहड़ा फेस करने पै रहे हैं, उन्होंने बारे जिहड़ा चानण पाना। सरदार हरचरण सिंह प्रहार सिख पहला सब तो मेरी बारी आ गई। पहला तो मैं ये सुझाव देना चाहना भी मतलब भी पर मेरे को भी 24-25 साल हो गए कैलगरी रहते हैं, तो कई तरह की ऑर्गेनाइजेशनों के विचरे या काम करने का या देखने का मौका मिले भी आप इदा फंक्शन करते हैं जो मीटिंगां होंदियां तो उसका रिकॉर्ड नहीं आप रखते। तो मैं ये बेनती करूँगा भी जोड़े ऑर्गेनाइजर भी जोड़े भी बुलारे बोलन जहाँ ऑडियंस जो सुझाव दिंदा भी वो नोट जरूर किया जाए तो ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ भी अज कोई आइडेंटिफाई होंदियां प्रॉब्लम्स या कोई चंगियां चीज़ां भी उन्होंने लिख लिया जाए। तो
ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸਾਰੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਟ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ C-51 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਉੱਥੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਲ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਮਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕਹਿ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਟ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਹਰਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਪੀਪਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਰ ਮਿਨਹਾਸ ਸਿੰਘ। ਹਰਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। Thank you. First of all, I am very much delighted and honored to be here before the media. I am not a good speaker, nor I got so many points to discuss with you. But I have some problems in our community as you South Asians, which I would like to put up before you. There is not only one issue, there are many issues are there. Because we deal every day in this office with our public and we know what problems they have got. I will mention a few of them. Family violence is too much. Drink and drive. Why we do that? Including me. Sometimes we drink and drive. It's not fair. Drug. Our students in the school, they take drug, they sell drug, because other people from outside come and they give the money to them and they follow their procedures. Divorce. In our community here, many divorces are taking place. Why? Professional personnel who migrate to Canada, they have to face and pass through many hardships. If he's a doctor in India, here, when he comes here, he doesn't get the same professional job. He has to undergo all those examinations he has passed here. And what he does, he sometimes he drives taxi or he do a security job. Why? Why this problem cannot be solved by the federal government? Immigration. Before I came in the year 1988, all the family and the family class, parents used to be here within 1 year. Today, ladies and gentlemen, it takes 10 years for the parents to be here. Why? Why can't we take up this case with the government? Political selection of candidates. Here I would like to mention, in our own community, 10 people stands. Where I talked to my son, Jassim Minas, he said, Dad, democracy. What really democracy? In the bargain, we don't get anything. If a person from other community stands, he wins, because our votes are divided. Why can't we find a solution to this problem? We can have a committee of our own community. We are well-educated people here, and they can do something. Or all you sitting here, find a solution to that problem. Majority of the community lives here in northeast area. Back home, I think 10 people standing, another Point area, all gone, and they have appointed somebody else. Why?
Why can't you decide yourself? Out of 10 people, have meeting, discussion, and say, okay, you are the best, you please stand. But no, everybody wants to, I am the first, I am the only leader. No, this way we are losing. We should find a solution for that. Cultural preservation, social life and community. Those Indians who settlement pattern, religious and cultural life, economical life. Another point I would like to bring here. It is very, very sad state of affairs I want to bring to kind notice. Our people come from India, from back door, they enter to this Canada. When they come here, remember, in this country you have to have a land status, whether work permit you come, under family class you come, or you are come business, all these you have to have a land status in this country. Then you can survive. Those people who come from backdoor side, what they do, they talk against our India. Their priests were doing blah, 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 and they get refugee status. Once the man, I'm repeating, once he gets refugee status, gentlemen, our Consulate General of India, who are here established to help our Indian community, he refused to help them out. He has talked a number of times to them, they say, Mr. Manas, sorry, because they come to this country, they abuse of their motherland. I had a chance to talk to the High Commissioner, she was here. I took 5-6 people there. I told her, and I told Madam about Your Excellency, about the refugee status. Mr. Manas, don't talk about that. Their abuse was the motherland, blah, blah, blah. I was laughing. And she said, you are laughing? High Commissioner telling me, yes, Your Honor. You are sadly mistaken. They don't come all the way from India to Canada to abuse motherland. They come here to this country for the betterment of their life. Okay, Ashok Kumar was Consul General. Ashok, Manas recommend to all the cases of the who are coming here, the refugees. I said, Your said no. Why can't you take up the case with the government? Tell them, these people come here for the betterment of their life, don't all the way in here to abuse motherland. Gentlemen, I'm sorry, as he told me, and thank you very much. I want to talk more about Thank you, Manas sir. Actually, our main purpose is we are here just to identify the challenges. ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ issues is ਸਾਰੇ we are just trying to identify the issues today or later on we will find the solutions and how we can handle these issues. तो नेक्स्ट बुला रहे जी इन्होंने बड़े वधिया ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੜਵੜ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੰਸ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਸ ਰੱਖਣ। ਡਾਕਟਰ ਹੰਸ ਮਨਿੰਦਰ जिस तरह के आप सारे इंडिया तो ट्रैवल करके आए हैं माइग्रेट करके आए हैं कोई पहला आ गया कोई बाद च आ गया कोई 20 साल हो गए कोई हुण आ रहा कि हुण जिवें प्रोग्राम्स चल रहे हैं पॉइंट बेसिस ते कौंसलेट दे विच सारे अप्लाई करते हैं अपने डॉकूमेंट्स नाल कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर हैगा उत्थों तो सारे आ जाते हैं इत्थे आके फिर उन्होंने कह देंगे भी ये थोड़े सर्टिफिकेट पासे रख दो तो तुसीं हुण शुरू तो फिर शुरू हो जाओ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। तो कल ये पोजीशन वास्ते ना आने की कोशिश करनी भी, ਅਸੀਂ सिर्फ पोजीशन हासिल करनी है या MP बनना या MLA बनना जैसे, तो उन्होंने सारी कम्यूनिटी की सर्विस करके तो वो आपे अगे आ जाते जो इन्ना कुछ करते हैं। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਔਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਛਾਏ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। Such a great honor to be here and talk about South Asian communities' challenges. I thank Suri Saab. Suri Saab has known to my family from Ludhiana for so many years. Jag Punjabi TV, thank you so very much for inviting us and doing this great service to the community. I think these kind of programs are really needed, and I'm talking English because we have a couple of Canadian guests, and they should understand what's happening as well. I have been involved, like Faisal said, with the media, with the communities. In 1995, when I started the television broadcast, I had started a program called Naya Zamana. Naya Zamana. We used to bring youth and old people, and we used to do talk shows and everything. And I'm just thinking, when I used to do this in 1995, and now we are here in 2015, and we are at the same basic level again. We're still talking the same basic things. How far have we gone? How far have we done things? Now, when we talk about South Asians, whenever I think a word South Asia, the center of the universe becomes my parents' house in Ludhiana. I start thinking, growing from there as a child, then you get to know your city, then you get to know your province, you get to know your country a little bit, you study the history of Mughals and all those things, how Pakistan was created, how Afghanistan created out of India, and now we all the way hop to Canada. Totally different culture, different community, different issues. When I was in India, let's say, we never heard the word South Asians. We heard Indians. We didn't used to have any Pakistanis. We didn't used to have many other country people living with us. Now we come here and then we see South Asia. And there is a Sri Lanka, there is a Pakistan, there is a Bangladesh, there is a Ismailis, there is a Fijians, there is all sorts of communities. Now, since 1994, since when I started my television broadcast, I have been involved with all these communities, and in a very deeper level. What I see is that when we talk about South Asians, we think from our perspective. We think from Punjabi perspective. We think from the village we came from. We think from the city we came from. If in Punjab, if we go from one village to a city like Ludhiana, and if we have to live 3 years, 4 years, we have to change our mentality. We have to change our way of life. We have to change how the neighbors live. We have to start thinking many things.
But when we come to Canada, we start making Canada as our Punjab. We do not intermingle in between the other societies. And I think that is the biggest challenge for us as a South Asians. It's good we have so many Punjabi restaurants, so many Punjabi stores and grocery stores and everything. We get all our food, all our culture, all our things. Rajesh Agrawal, Bhai Sahab, he does so many good things today, which I used to do so many years. Dance competitions, beauty pageants, and concerts and everything. It's good to have all those things here because we are the multicultural country. But we do not participate. How many of us can tell me that how many Ismaili friends we know very, very closely? And or how many Ismaili friends' houses we go to regular basis? And or Fijian houses we go regular basis? No, we do not. We remain among ourselves. I think instead of going small issues, we have to centralize ourselves, first of all, that we have to grow if we want to grow our South Asian heritage in this country. Now, it's always good to blame wrong things in us. We have such good things as well. We are very hard-working communities. Harchandra Prahar Bhai Sahab, he started a magazine shortly after I started Hum magazine. In 1996, I think you started. I started in 95. So we have seen things growing. We have brought so many issues in our magazines, in our television programs. But when people come, we South Asians, we are socio-economic people. We are very good with working hard, making money, and spending money and making big houses, but we do not intermingle with other societies here. We are socio-political. Talk about politics in any Punjabi house, any Punjabi sat, we can talk hours and hours and hours. We want to talk about some other things, we don't even know what to talk about. So I think, to me, as a South Asian challenge is that we need to expand our basis, we need to expand into other cultures. We are not even expanding ourselves into Fijians and Ismailis and other people. We don't visit these friends regular basis. How can we say that we are expanding into the mainstream community? I think, thank you Bhai Sahab, giving me the signal that I should finish. I can go on and on and on. I think these kind of programs, they should go on a regular basis, and we should identify certain things, but I will urge each and every one of us who's sitting here, try to intermingle with other people, other societies, mainstream community, and then only we can call ourselves a better South Asians. Thank you so very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਜੀਅਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਹੋਣੀ, ਤੇ
ਪਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਰਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਊ we can take the issues that are important to us, to our community, and insert them into mainstream media. ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸੱਦ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਸੱਦ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਡੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਵਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਸੋ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਮਾਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸੋ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਜੀ। ਥਰਡ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਚੰਦ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿੱਲ C-51 ਹੈ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੇਸ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਿਲਸ ਦ ਪਰਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਮਗਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਈਗੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਨਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ 8-8, 10-10 ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਐਂਗਲਸ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਅ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। There is no place of a parachuting politics in this country. You need to know your party. You need to know the constitution. You need to know, if you are aware, how the legislative system works, how the societal system works, how we can have the issues raised and dealt with. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। I'm sorry. You have to speak in English. You need to know how to present yourself. ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਵੀ ਫੌਟ World War I, we fought World War II.
In World War II, neither the liberty of this Indian subcontinent was at stake, neither the liberty of Punjabism was at stake, neither the liberty of Indian subcontinent extended was at stake. In World War II, the liberty of this soil was at stake. And our forefathers had laid their lives to save the liberty of this country. So this is our country. But in the past 100 years, the educational system and the educational society has preached tolerance. They have never preached acceptance. Tolerance is a fight within. Tolerance will never bring a complete closure. Tolerance will never bring a complete sympathy. Tolerance is that I am tolerating other person. I have to live with it. You are doing it from unwishful thinking system. So we have to change the education system to start preaching acceptance. Accept the person as is. Accept the individual system as is. Somewhere, this country's system of education, still today, the racism is there. Why? Because the history of this country never told their citizens that in World War II, how many Sikhs have laid their lives for this country. Historically, nobody ever said how the South Asian came and built this rail lines. Who were those people? We were also part of the British Privy Councils. In India today, 76% of the constitution system still goes by the British Privy Council, and so do the Canadian system. But who do know that? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ। Then only, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, you will not know what the reality of the facts are here. Then the fine line comes in between. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, the views you all have given, we have to understand the fine line of givers and takers. You cannot be a giver all the time and you cannot be a taker all the time. You have to make a fine balance of it. Then we can raise our issues, because giver and taker system needs to exist for the healthy society. It is a perspective how you see. I'm going to give you one example. A tree is a tree. A plant is a plant. Whether it's a 1-year-old plant, 10-year-old plant or 20-year. Do we ever said it is treeing? Why? Because the vocabulary has not told us there is a word exists, treeing. The ing part is the continuity of the growth as a human being has inside. Have we ever addressed that this is rivering? All the continuity of the flowing of the water never stops. But we say it's a river. We have to look the life from those angles. That as the tree is a tree, but it's treeing. As the river is a river, but it's rivering. The life is like that. The continuity, the growth of the system should not stop. And it will not stop that way, because we have to identify the system of it first. Such bolana padega. If somebody doesn't deserve to represent you, you have to get out of your cycle. Oh, mera rishtedar hai, kyunki main us party de naal aa, ja mera chacha, ja mera taya. You have to stand up and say, sorry, that individual or that gentleman or that lady or whoever it is, he or she deserved that job and he or she can do it. Come out from that cycle. We will have a great representation. The issues will be dealt with, and we know that we can come up as a strong Canadians. And the wishes should be that we are Canadians today. Nobody force us to take the oath, and we should live and die for Canada and make this country our homeland. Then we will deal with these issues. Thank you so much. Thank you, Happy Man ji. Happy Man और ये बढ़िया डूंघियां गल्लां करते हैं और मैं बड़ी चंगियां भी लगती हैं इन्हां दी गल्लां। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਪੀ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਲਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤਰਨਜੀਤ ਮੰਡੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ। ਥਰਡ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੈਪਟੀਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਥਰਡ ਆਈ ਮੀਡੀਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯਤਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 25 ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 30 ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਝੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਣ ਮਿਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਣ ਮਿਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਆਫ ਮੈਕਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਆਫ ਮੈਕਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਡਲ ਰਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਾ ਡੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਚ ਹੈ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਰਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਆਵਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਆਫ ਮੈਕਨਾਈਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ ਦੈਨ ਅਸ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਣ ਮਿਚਣ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। I think that I want to congratulate you for bringing some of these issues to the forefront and talking from your heart. I think that everybody has the same issues that you do. Some of the things that you did talk about here tonight, we all have these issues as a community, and we all need to work together to work them out. And people like Happy Man, my colleague and friend with the Wildrose Party, we want to work together, and when we're out knocking on doors in the community, we're talking to people all the time, and they're telling us about some of the issues that they're dealing with. So it's so important that you're holding these kinds of forums, and I do really want to congratulate you and all the work that is being done, and the service community you've done in India and in Pakistan and here in Canada as well. You play a really important role here in our community, and I really want to again congratulate you and thank you so much for inviting me. It's really nice to be here. Thank you, Kathy. ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸੂਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ who don't understand Punjabi, but ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਦਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।